शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिन्ने भी मैंबरां ने रल के इस सत्संग का आयोजन किया है, जिन्हां दी वजह दे नाल असीं अज इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों उन्हां सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि हर साल ये रल मिल के इस सत्संग का आयोजन करते हैं तो सानू सारिआं नूं भी इस सत्संग च आके बैठण का ये आनंद लैण का मौका मिल जाता है। इस बार भी इन्हां दी वजह नाल असीं आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं तो फिर साडा एक फर्ज भी बनता है इस तो पहला कि सत्संग नूं अगे लैके चलीए। आओ सब तो पहला इन्हां सारे मैंबरां वास्ते और इस नगर वास्ते उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि मालिक ये नगर नूं, ये नगर दे उन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्हां ने रल मिल के सत्संग का आयोजन किया है, मालिक इन्हां नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां सब दे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे। मालिक इन्हां दा आपसी प्रेम, आपसी एकता बनाए रखन ताकि जिस तरह रल मिल के इन्हां ने अज सत्संग करवाया है इसी तरह हर साल ये रल मिल के खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और सानू सारिआं नूं भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका इसी तरह मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। सो एक बार फिर असीं बहुत बहुत बधाई देवांगे इन्हां सारे मैंबरां नूं। और आओ हुण अज असीं की करन वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, पहलां तुहाडे कोले पुछ लईए। आनंद लैण वास्ते इकट्ठे होए हैं, आनंद लेना चाहते हो कि नहीं? तो हुण जे आनंद लैण वास्ते इकट्ठे होए हैं, खुशी प्राप्त करने वास्ते इकट्ठे होए हैं, तो हुण सब तो पहला ये गल समझ लो कि जे आनंद लेना है, खुशी लेनी है, तो वो आनंद है कित्थे, वो खुशी है कित्थे? क्योंकि जिस चीज़ नूं असीं प्राप्त करने वास्ते इत्थे आए हाँ, सत्संग दे विच आए हाँ, पहला तो यही समझना पएगा कि वो आनंद, वो शांति, वो सुकून कित्थे है और किस तरह वो सानू मिल सकता है। जरा सोच के देखो, विचार करो थोड़ा जिहा, वो आनंद कित्थे है, वो खुशी कित्थे है, वो शांति कित्थे है और असीं किस तरह उस तक पहुंच सकते हैं। अज इनू थोड़ा समझ लीए। वैसे तो तुसीं सत्संगी हो, देखिया है कि तुहाडे मन च सत्संग नूं लैके बड़ा प्रेम हुंदा है और जो सत्संगी हुंदा उहनूं पता ही हुंदा है, क्योंकि कई सत्संगां दे विच असीं दस्सिया है कि जे आनंद नूं प्राप्त करना है तो आनंद नूं असीं कित्थे प्राप्त कर सकते हैं, किद्दां प्राप्त कर सकते हैं। अज इत्थे असीं थोड़ा जिहा इसी राज तो पर्दा चकना है कि जे असीं जीवन च कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने जीवन च हर मुकाम ते चाहते हैं कि साडी जित होवे, तो फिर किस तरह हो सकती है? क्योंकि देखिया है कि इंसान बड़ा निराशा दे नाल भर जाता है जदों इंसान नूं सफलता ना मिले। इंसान बड़ा दुखी हो जाता है जदों इंसान के जीवन च जो वो चाहता है वो काम ना होवे। जदों इंसान चाहता कि मेरा आ चीज़ होनी चाहिए है, नहीं होंदी तो बंदा टुट के बह जाता कि लै मेरी तो हिम्मत ही टुट गई, क्योंकि मैं जो सोचा सी वो तो होया ही नहीं। हुण क्यों माड़ियां माड़ियां चीज़ां सानू तोड़ के रख दिंदियां है, क्यों माड़ियां माड़ियां चीज़ां सानू डिप्रैशन च लै जांदियां है, जानी चिंता, परेशानी, तकलीफां, दुखां दे विच सानू लै जांदियां है। ਉਹਦਾ कारण एक ही है, क्यों साडे जीवन च तकलीफां, दुख, परेशानियां वधदियां जांदियां, क्योंकि सानू हाले अपने उस आनंद की खबर ही नहीं है, उस परम शांति, परम सुख का सानू पता ही नहीं है। इसीलिए माड़ी माड़ी गल ते बंदा दुखी हो जाता है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि जिस तरह समझ लो कि एक इंसान घर दे विच बैठा है, घर दे विच बैठा है और ਉਹਦੇ घर च जनरेटर है, ਉਹਦੇ घर च मोमबत्ती भी है, ਉਹਦੇ घर च दीवा भी है, ਉਹਦੇ घर च सारा लाइट का प्रबंध है। हुण अचानक वो घर दे विच बैठा है कि लाइट चली जाती है और बिजली वालियां की तरफों खबर आती है कि हुण 2 दिन लाइट बंद रहनी है। तो हुण वो इंसान कोई चिंता करेगा? उन्होंने कहना ठीक है बंद रहे तो रहे, मेरे को जनरेटर है, मेरे को
हर चीज का पूरा प्रबंध है। जे अंधेरा हो भी गया तो मैनू काहदी फिक्र, क्योंकि मेरे को पहले ही सारे इंतजाम है। हुण जरा समझना, और जिसके कोल इंतजाम ना होवे ओनू पता लगे 2 दिन लाइट बंद रहनी तो टेंशन पै जाती, हाय हुण 2 दिन की करांगे, हनेरे च रवांगे, गर्मी बहुत है, पक्खे किदां चलणगे, या सर्दी बहुत है, हीटर किदां चलणगे, या किस तरह आपां करांगे, खाना किदां बनावांगे रात नूं, क्योंकि किन्नियां प्रॉब्लमां किन्नियां परेशानियां आ जांदियां जदों घर च अंधेरा होवे। हुण समझना जरा, दस क्यों रहे हैं? जिस तरह जिसनूं पता है कि मेरे को सारा प्रबंध है, अगर रात हो भी जाती है तो मैनू चिंता करने की जरूरत नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि मैनू पता मेरे को सारा इंतजाम है। जे लाइट चली भी जाती है तो मेरे को घर दे विच ऐसा प्रबंध है कि मैं वो लाइट दोबारा जगा सकता है। पर जेदे को वो घर च प्रबंध ही नहीं है, जेदे को प्रबंध नहीं है, उन्होंने टेंशन होएगी कि हुण 2 दिन लाइट नहीं आनी, बड़ा औखा हो जाना है। समझदे हो कि नहीं? हुण जदों बाहरली लाइट दी आण जां जाण दी गल आंदी है कि लाइट आ गई चली गई, जदों बाहरली लाइट दी गल आंदी है तो कोई विरला घर हुंदा जिहदे को प्रबंध हुंदे आ जनरेटर दे लाइट दे। पर हुण याद रखो, जदों दुखां दे अंधेरे दी गल आवे ना, दुखां परेशानियां दे अंधकार दी गल आवे, तो फिर हर इंसान दे कोल ओ जनरेटर है, हर इंसान दे कोल ओ प्रकाश दा प्रबंध है कि जे इंसान दे जीवन च दुखां दा अंधेरा आ जावे तो ओदे कोल ऐसा अंदर जनरेटर है कि ओनू चलाना आ जावे तो वो अपने हर तरह दे दुख दे अंधेरे नू पलां च ही खत्म कर सकदा है। पर गल की है कि बंदे नू जनरेटर दा पता ही नहीं है कि ओदा इस्तेमाल मैं किदां करना है। समझदे हो कि नहीं? जदों घर दे विच कई बार नवा जनरेटर लगदा है तो नौजवानों को तो पता हुंदा है, बजुर्गों को पता ही नहीं हुंदा स्टार्ट किदां करना, चलाना किदां। लाइट चली भी जावे तो बजुर्ग इंतजार करते रहंदे कदों लड़का आएगा और आके जनरेटर चलाएगा तो लाइट आएगी। पर जिन्होंने पता है वो फिर किसी का इंतजार नहीं करता, तो फटाफट हैंडल घुमाता है या बटन दबाता है और लाइट आ जाती है। बस इसी तरह कुछ दसना चाहते हैं कि परमात्मा ने जदों तुहानू दुनिया ते भेजिया, संसार ते पैदा किया, तो परमात्मा ने सब तो बड़ी शक्ति तुहाडे अंदर रखी, सब तो बड़ी ताकत परमात्मा ने तुहाडे अंदर रखी, और वो ताकत ऐसी है जो बड़े तो बड़े अंधकार नू भी ऐदां पला च ही खत्म कर सके। समझदे हो कि नहीं? पर फर्क कित्थे पैंदा है? फर्क इत्थे पैंदा है कि अज बंदे अंदर शक्ति तो है, बंदे दे घर च जनरेटर तो है, पर बंदे नू ऑपरेट करना नहीं आंदा। ऑपरेट करने का मतलब है बंदे नू चलाना नहीं आंदा कि इहनू चलाया किद्दां जावे, इस्तेमाल किद्दां कीता जावे। इसलिए जदों आनंद की गल करते हैं, शांति की गल करते हैं, खुशी की गल करते हैं, तो याद रखो जिहड़ा बंदा कहंदा मेरा आ काम नहीं होया, मैं टुट गया, मेरी वो गल नहीं बनी, मैं निराश हो गया, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹਦਾ बाहरला अंधकार माड़ा जिहा देखिया तो डर के बह गया, निराश होके बह गया। हालांकि ਇਹਦੇ अंदर वो सर्व शक्तिशाली पावर है, वो ताकत है कि जे ਉਹਨੂੰ चलाना आ जाए तो फिर बंदा माड़ियां माड़ियां गल्लां दी टेंशन नहीं लैंदा। कहंदा ले ये तो निक्की जी गल है, मैं इसदी परवाह नहीं करदा, मैं इसदी चिंता नहीं करदा, क्योंकि मेरे को शक्ति है कि ये तो कुछ भी चीज नहीं, मैं ये चीज नूं तां पला च जिद्दां बंदा दस्सिया ना अंधकार आ गया, बंदा पला च जनरेटर चला दिंदा तो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। अज कुछ यही चीज असीं समझनी है। सो सब तो पहला जिहड़ा पॉइंट असीं रखिया सी कि जे असीं चाहते हैं जीवन च आनंद नूं प्राप्त करना, जीवन च खुशी नूं प्राप्त करना, जीवन च कामयाबी नूं प्राप्त करना, तो सब तो पहला समझ लो आनंद है कित्थे, वो खुशी है कित्थे। जरा सोचना इसमें। हुण आओ समझिए वो आनंद कित्थे है, वो आनंद, वो खुशी, वो शांति है कित्थे, जिथे साडे नाल ओदी मुलाकात हो सकती है। वो आनंद, वो शांति, खुशी किते बाहर नहीं है, वो आनंद, वो शांति, खुशी है तुहाडे किथे अंदर। इसीलिए तो इत्थे एक शब्द दसना चाहांगे तुहानू, सुनिया तो तुसीं बहुत बार होएगा, पर अज थोड़ा इस शब्द की गहराई नू समझिए। इस शब्द में दसिया गया है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु होई लिखावे। संत पीपा जी का शब्द है, संत पीपा जी
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੂਰਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਬੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਆ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਆ ਸੂਰਿਆ ਹੈ, ਆ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ, ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੋਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਇਲਟ ਪਲੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਣਗੇ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਕਹੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਯਾਨੀ ਚੈਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ,
ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨ ਰਵੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਐਸੀ ਕਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਤੋਲੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਜਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਣੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਫਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਅਸਫਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਫਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਲ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਸਫਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 99% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਬ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫੁੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ,
ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं? अजमा के देखो नहीं था। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।